Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul kullu ummati mu'afa illa al-muhajirin illa al-mujahirin wa innal mujaharati an ya'mala ar-rajulu bil-laili 'amalan thumma yusbihu wa qad satarahu Allah alaihi فيقول يا فلان عملت البارحة كذا وكذا وقد بات يستره ربه ويشبه يكشف ستر الله عليه متفق عليه. بسم الله والحمد لله والصلاة على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. Wa anhu, dari sahabat Abu Hurairah, qala, berkata, sami'tu, aku mendengar saat itu, tatkala itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu ummati mu'afa, semua umatku dinyatakan dimaafkan, selamat, enggak boleh diganggu, enggak boleh diumpat, enggak boleh dicaci, illal mujahirin, kecuali yang memang terang-terangan. Wa inna munal mujahara, dan sesungguhnya dari sebagian bentuk terang-terangan begini, an ya'mala rajulu billaili amalan, ada seseorang malam hari dia melakukan satu perbuatan yang jelek, perbuatan tidak diridhoi oleh Allah. Tsumma yusbih, kemudian waktu pagi hari, wa qad satarahu Allah alaih, Allah menutupi perbuatan itu, enggak ada yang tahu, dirahasiakan oleh Tuhan. Fayaqul, maka orang itu dengan bangganya berkata, ya fulan, si fulan, amiltul bariha kada wa kada, tadi malam aku hadir pesta, aku masuk diskotik, aku zina, aku minum khamr, aku itu, aku dan ini. Tadi malam aku melakukan perbuatan itu dan ini, cerita. Padahal waqad bata yasturu rabbu, malam hari dia ditutup oleh Tuhannya kesalahannya. Wa yusbih, pagi hari, yakshifu sitrallah, orang itu membuka penutup Tuhan, dibongkar-bongkar sebadia alaihi padanya. Ditutupi sama Allah, lah kok dia tadi itu membongkar-bongkar itu semuanya. Karena itu termasuk orang yang tidak selamat. Artinya patut untuk nanti akhirnya dicaci, dibicarakan sama orang, dan mungkin dia akan terkena hukum Islam. Wallahu a'lam. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nuril mubin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. والسند المتصل إلى من الكتاب رياض الصالحين قال رضي الله تعالى عنه وعنه أي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول كل أمتي معافى كل أمتي معافى ظاهرا وباطنا كل أمتي معافى أي داخلا في العفو وقابلا للعفو ما دام مستحيا مما ارتكبه من مخالفة ومعصية، فإذا رجع إلى الله تاب الله سبحانه وتعالى. إلا المجاهرون فإنهم يظهرون ما ستر الله سبحانه وتعالى، سترهم الله فتجاهروا بل وافتخروا بمعصية الله سبحانه وتعالى. ذاك المفتخر بمعصية الله لا يعافى، أي لا يوفقه الله لأسباب العفو، أي لا يوفقه الله لأسباب العفو. فلهذا ضرب لنا مثلا النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث أنه يبتلى بمعصية ثم يفتخر عند أصحابه بأنه فعل كذا وكذا وكذا. Nabi bersabda,
semua umatku ini patut dimaafkan. Amalnya itu patut dimaafkan. Dia berbuat salah, berbuat dosa, patut dimaafkan. Bisa dimaafkan, boleh dimaafkan. Kecuali kalau dia tadi itu terang-terangan. Dia tadi itu terang-terangan. Arogan kalau bahasa sekarang ini. Terlalu berani. Itu yang tidak dimaafkan. Itu yang betul-betul dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk bentuk terang-terangan ini adalah orang itu bermalam hari dia melakukan perbuatan tidak baik, tidak senonoh, yang harus dianya itu malu melakukan itu. Yang harusnya dia tadi itu menutup diri, nggak patut untuk diketahui oleh orang lain. Tetapi orang itu seakan-akan bangga dengan perbuatannya, yaftakhir. Dia merasa, wah hebat melakukan perbuatan itu. Tadi malam aku cerita, ada di pentas, aku kasih joget model, bukan ngebor lagi, ngecor. Aku buat, melakukan itu, melakukan ini. Ya, ini orang termasuk kurang ajar, terang-terangan dia, arogan dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang demikian ini enggak akan diberi oleh Allah, tidak diberi oleh Allah sebab untuk dia mendapatkan maaf. Karena Pak, sulit untuk taubat itu orang. Sulit untuk mengakui dosanya, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, merasa dirinya hebat dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. ضرب النبي محمد صلى الله عليه وسلم في المجاهرة وقال وإن من المجاهرة مثال واحد وبهذا المثال يعرف به عدة أمثلة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله عليه. الله سبحانه وتعالى من أسمائه الحسنى الستار، أي كثير الستر لعباده، فيعصي العبد ويستره ويستعين بنعمه التي أنعم بها عليه ويعصيه بتلك النعم ويستره الله سبحانه وتعالى. فليس سمى نفسه الساتر، لا، الساتر الذي يستر مرة واحدة. الله سبحانه وتعالى لا يستر، أي كثير الستر لعباده، ويحب من العبد أن يستر نفسه. الله يحب أن يستر عبده لعله يستره ويتوب ويرجع إليه ويندم عما وقع منهم، فلهذا سمى نفسه الستار. الله سبحانه وتعالى إذا أذنب العبد ستره لعله يتوب ويرجع إليه، فإذا ما تاب ورجع للذنب مرة أخرى ستره، لأنه ستار الله سبحانه وتعالى. فإذا ما تاب وعمل الذنب مرة ثالثة ستره الله سبحانه وتعالى. فإذا ما تاب فحينئذ إن كانت له عناية من الله سبحانه وتعالى أظهر ما يفعله ليرجع ويتوب إليه. فنعلم بأن من باشر معصية لله سبحانه وتعالى مرة فظهرت لنا فإنها ليست أول مرة، بل قد تكررت منه مرات، لأن الله سبحانه وتعالى الستار الغفار لا يكشف ستر عبده إلا بعد أن تكرر ذلك منه، لأنه يستره أولا وثانيا وثالثا. أما العبد الممقوت عند الله سبحانه وتعالى فإنه يستدرجه، يعصي ويعصي ويعصي ويزيد في ماله وفي رزقه وفي ولده. أما العبد الذي له محل
ومحبة عند الله سبحانه وتعالى يذكره الله سبحانه وتعالى، إما بمصيبة وإما بابتلاء وإما بإظهار ذلك الأمر، حتى إذا ما استحى من الخالق يستحي من الخلق فيرجع لخالقه ويتوب ويندم على ما صدر منه. Kemudian Rasulullah SAW menggambarkan ada orang yang malam harinya ditutup kok perbuatannya sama Tuhan. Ditutup. Karena begitulah Allah Subhanahu wa taala tidaklah membongkar kejelekan itu dalam keadaan sekaligus, Saudara, ditutup. Kadang-kadang ngulangi yang kedua kali masih ditutup. Kadang-kadang ngulangi 3 kali masih ditutup sama Tuhan. Mungkin yang keempat kali baru dibuka sama Allah. Karena itu kalau ada orang ketemu melakukan perbuatan dari itu biasanya bukan pertama kali, itu berkali-kali. Berkali-kali. Ini orang melakukan perbuatan ditutup oleh Tuhannya. Dan Allah itu maha satar. Dalam Asmaul Husna disebut satar, maha menutupi kesalahan. Seharusnya dia tutup itu. Enggak dia bongkar. Tuhannya menghendaki tertutup, enggak diketahui kesalahannya, tapi dia menceritakan dengan bangganya, aku tadi malam pelacur itu ternyata senang sama aku. Akhirnya gratis aku. Itu dan misal tuh. Dia bangga dengan demikian. Masya Allah, ini mujaharah. Ini termasuk bagian arogansi yang kurang ajar terhadap Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang sulit untuk dimaafkan, Saudara. Ini yang Allah akan jauhkan daripada taufik dan hidayahnya. Karena itu kalau ada orang ketemu berbuat jahat, biasanya itu bukan pertama, tapi itu sering ia lakukan. Dan Allah itu banyak kok nutupi kesalahan-kesalahan hamba dari itu. Karena itu jangan kamu membanggakan dengan kamu merasa sukses, berhasil dengan kesalahan-kesalahan kamu tadi itu. Maka kamu akan menjadi orang yang menyesal nantinya. فقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله عليه، أي لم يفضحه ولم يظهر ما ارتكبه من ذنب. هذه خصوصية لهذه الأمة خصها الله سبحانه وتعالى بواسطة الحبيب الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لأن كان في الأمم السابقة إذا عصى أحد ربه سبحانه وتعالى أصبح مكتوب على بيته عاصي لله سبحانه وتعالى، فضيحة ظاهرة. أما هذه الأمة المرحومة المستورة رحمها الله بواسطة أصل الرحمة محمد صلى الله عليه وسلم، سترها الله سبحانه وتعالى وأحب من هذه الأمة أن إذا ابتلي بشيء من هذا البلاء والقدر أن يستتر بستر الله سبحانه وتعالى ولا يفضح نفسه. فإن الذي يظهر معصيته يعصي مرتين: الأول المعصية، الثاني إظهار تلك المعصية وكشف ما ستره الله سبحانه وتعالى، وكأنه بذلك استخفاف لمعصية الله سبحانه وتعالى، فقد عصى الله سبحانه وتعالى معصيتين. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menerangkan tadi itu ditutup sama Tuhan, lah kok dibuka-buka. Ditutup sama Tuhan rapat-rapat. Allah tidak ingin dia itu cacat. Allah ini tidak ingin dia nama busuk. Allah itu tidak ingin dia tadi itu menjadi orang yang dihinakan, tapi dia justru membuka, menghina dirinya, menjatuhkan dirinya. Karena itu, saudara,
hal yang demikian ini adalah termasuk maksiat kedua yang dilakukan. Orang yang membongkar-bongkar ini kemaksiatannya padahal nggak ada yang tahu. Ini 2 kali maksiat. Maksiat pertama yaitu dia melakukan perbuatan itu. Maksiat kedua yaitu ditutup sama Tuhannya tapi ia bongkar-bongkar. Ini kurang ajar nih. Ini adalah pelanggaran yang berat ini sebenarnya. Yang seharusnya dia tidak boleh membongkar itu. Tobat, malu, menutupi diri. Lah kok dia sengaja membongkar-bongkar itu. Karena itu orang yang demikian ini melakukan 2 kali maksiat. 2 kali dia tadi itu melakukan perbuatan dosa. فيقول وقد ستره الله في تلك المعصية التي فعلها في الليل فيصبح الصباح ويخبر صاحبه أو صديقه فيقول يا فلان اسم للشخص الذي يحدث بمعصيته عملت البارحة كذا وكذا كالذي ذهب في أيام العطلة وسافر للرحلة فهو في رحلته وكأن أيام الرحلة تباح المعاصي وتباح فيذهب لرحلته إلى بلد لا يعرف فيها أحد فيحسر لباس استقامته وتقواه في المطار ثم يرحل بلا تقوى ولا لباس تقوى ولا استقامة لأن في تلك البلد لا يعرفه أحد فيعمل ما شاء الله بل ويرجع ويخابر ثم يري الناس ألبوم الفوتو الذي التقطه في الساحل الفلاني في الهوتيل الفلاني هذه كلها معاصي قد ارتكبها وسترها الله سبحانه وتعالى يتفاخر بالفوتو وبالفيديو يري الناس ذلك لأصحابه وزملائه ونحن قد رحلنا وفعلنا هذا العبد المغضوب عليه عند الله سبحانه وتعالى كشف ما ستره الله فهذا فضيحة فضح نفسه في الدنيا يمقته الله في الدنيا ويمقته في الآخرة. Gambarannya orang yang demikian ini biasanya kalau orang itu ada hari libur, itu yang dituju nanti Bali, tempat-tempat rekreasi. Kadang-kadang berangkatnya dengan pakai peci putih, dengan pakai gamis, apalagi dari negeri Arab sana. Sampai ada di situ, ya kumpul sama turis telanjang, foto lagi, takwanya ditinggal. Kemudian setelah itu di-share fotonya, nih sama orang Jerman, nih sama orang Jepang, nih sama orang Timur-Timur. Wah, dibanggakan, dikirim ke mana-mana. Ini adalah termasuk bagian Allah nutup dia tapi bongkar-bongkar. Kalau perlu di video. Masya Allah. Inilah kebodohan yang dilakukan. Inilah orang-orang yang benar-benar arogan. Inilah orang-orang yang benar-benar kurang ajar. Di dunia ia bongkar-bongkar kesalahannya dan ia banggakan. Nanti di akhirat Allah akan bongkar itu kesalahan nanti dan dia akan dipermalukan di hadapan makhluk nantinya. Karena itu jangan main-main yang demikian ini. Syukur Tuhan kita adalah maha menutupi kesalahan kita. Kalau Bani Israel lain, saudara. Kalau ada yang melakukan maksiat, di rumahnya tertulis, fulan tadi malam melakukan maksiat ini. Orang bisa baca, saudara. Orang bisa baca. Langsung itu terjadi. Tapi umat Nabi Muhammad, umat yang dirahmati oleh Allah, ditutup sama Allah. Tutup. Jangan dibongkar-bongkar. Anda namanya tidak mensyukuri nikmat itu. Anda namanya tidak mensyukuri nikmat. Tutupi itu semuanya, tapi bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. فلا يستر
عبد عبدا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة، إما بأن لا يكون له هناك فضيحة يوم العرض الأكبر، يوم الفضيحة الكبرى، عندما يرى الأولون والآخرون يرون تلك المعصية مثل ما ترى أنت السينما أمامك، إما بغفران تلك المعصية التي ارتكبها. إذا سترت في الدنيا سترك الله في الآخرة. ما أنت اليوم ذهبت بالصدفة إلى بلد كذا ورأيت فلان يعمل أشياء على خلاف الاستقامة، بدل ما تذهب فإذا رجع نصحته لله سبحانه وتعالى، لا، يأتي إلى البلد الذي هو فيه، هو هناك وقع في لومبوك، جاء إلى باسروان يفضحه، نحن شفنا فلان في بالي يعمل كذا 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 كذا. هذا من الفضيحة. والله يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما ستر عبد عبدا لا ستره الله يوم القيامة. أنت ما تريد الستر من الله؟ فإذا رجع إلى باسروان اقصده إلى بيته وقل له: يا أخي، قد رأيت ما حصل منك، وهذا لا يرضي الله ولا يرضي رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. ما هو تأتي إلى باسروان وتفضحه: رأينا البارحة كذا 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 كذا، وربما تكلم في اجتماع مع الناس ويقول كذا وكذا. لا، هذا ليس. الله ستار، ويحب من العبد أن يستر نفسه، ويحب من العبد أن يستر إخوانه كذلك، فلا تفضح أحدا، لأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول: من ابتلي منكم بشيء من هذه القاذورات فليستتر بستر الله. فإذا ابتلي أخاك كذلك فاستره بستر الله، ليسترك الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، فلا ترى فضائحك. والستر القيامة أعظم من ستر الدنيا. ربما افتضح في باسروان لكن ما علموا أهل باسروبايا، لكن الفضيحة في يوم القيامة الأولون والآخرون كلهم يرون تلك الفضيحة. نسأل الله سبحانه وتعالى الستر بستره الجميل. هذا ما خلص هذا. Masya. Kemudian sebagaimana seseorang diperintahkan untuk menutupi perbuatan maksiat dirinya, jangan juga membongkar-bongkar perbuatan maksiat saudaranya. Nggak boleh dicerita-ceritakan. Misal ketemu ada di daerah lain, dia melakukan perbuatan gitu. Sampai di Pasuruan udah kabarnya rame. Kalau perlu dimasukkan TV, ada acara tersendiri gosip. Hebat nggak? Itu nggak benar. Kata itu, karena itu orang man satara aiba akhihi muslim fid dunya satara Allah ayubahu yaumal qiyamah. Siapa orang yang menutupi aib, kekurangan, kesalahan saudaranya dia di dunia, di akhirat juga ditutupi. Terus kita biarkan? Enggak. Ente datangi di rumahnya, didudukkan, si akhi, ana menyaksikan kamu melakukan begini, syuf, itu haram, jangan ente lakukan. Ente bisa bayangkan kalau diketahui sama orang lain, gimana nanti itu dan ini. Begitu seharusnya. Jangan kamu mendapatkan kesempatan, tidak boleh. Jangan-jangan nanti kamu ternyata banyak kesalahannya, di akhirat dibongkar sama Allah. Pura-pura aja itu hadir majelis, dia hatinya ternyata begini begitu, dibongkar sama Tuhan. Kenapa? Karena memang kebiasaannya di dunia dia selalu membongkar-bongkar kesalahan orang. Jangan ada tendensi untuk menjatuhkan, jangan dan ada tendensi untuk menghancurkan. Tetapi jadilah orang itu punya cita-cita untuk mengarahkan kepada yang benar. Begitu seharusnya menjaga, jangan sampai bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. دقيقتين. كان سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه يطوف في المدينة، فإذا هو يسمع صوت شخص يتقايأ القيء إخراج الفضلة من الباطن، فتسور فإذا هو رجل في حائطه وعنده قوارير الخمر وعنده امرأة في الحرام، فقال له: قاتلك الله، أتظن أن الله ساترك وأنت على هذه الحالة القبيحة؟
وأنت في معصية الله؟ قال يا أمير المؤمنين إن كنت قد عصيت الله مرة فقد عصيته يا أمير المؤمنين 3 مرات. قالوا ما هي؟ قال يقول الله سبحانه وتعالى ولا تجسسوا وقد تجسست علي، ويقول الله سبحانه وتعالى وأتوا البيوت من أبوابها وقد تسورت علي، وأتيت من البيوت من ظهورها. ويقول الله سبحانه وتعالى ولا تدخل بيوتا حتى تستأنسوا وتسلموا، ولم تستأنس ودخلت بغير إذن ولم تسلم. فقال استغفر. شوف سيدنا عمر كيف رجاع إلى الحق، رجاع إلى الحق، استغفر لنا. فقال يا أمير يغفر الله لنا ولك. فقال له سيدنا عمر هل عندك من خير؟ قال نعم، إن أنت سترت علي ولم تفضحني أعاهدك وأعاهد الله سبحانه وتعالى أن لا أعود لهذه المعاصي ما عشت أبدا. فقال قد عفونا عنك. فكان عهده لله وعهده لسيدنا عمر، ومات ولم يعد لتلك المعصية أبدا. وهذا هو الستر، إذ أنك إذا نصحت أخاك بالستر كان لكلامك وقع وحزت الثواب والأجر من الله، وكان ثواب توبة ذلك العبد في كفة حسناتك. الله يتوب علينا وعليكم ولا يفضحنا لا في الدنيا ولا في الآخرة، ويجعلنا وإياكم مستورين في الدنيا والآخرة ويسترنا بستره الجميل. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا ولا تفضحنا في هذه الدار ولا في دار القرار برحمتك يا أرحم الراحمين بجاه حبيبك المختار محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Pernah kejadian Sayyidina Umar bin Khattab itu keliling setiap malam. Kedengaran ada suara orang yang muntah-muntah begitu di satu kebun begitu. Atau di satu halaman rumah. Akhirnya Sayyidina Umar naik ke atas, dilihat. Ternyata orang di mukanya ada botol-botol bir, ada perempuan yang bukan mahram. Langsung Sayyidina Umar mengatasi. Kaget itu orang lihat Sayyidina Umar. Mau ngelak apa kamu? Maaf Sayyidina Umar, maaf kata dia. Kalau saya boleh kritik katanya. Saya memang berbuat salah 1, tapi Anda sekarang berbuat salah 3 katanya. Maksud kamu apa? Pertama, Allah menyatakan waqtul buyuta min abwabiha wa qad tasawwarta. Allah menyatakan kalau masuk rumah masuk dari pintu, tapi ente naik pagar. Salah. Kedua, wala tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Kalau masuk rumah harus minta izin dan beri salam. Ente enggak minta izin malah beri salam. Yang ketiga, wala tajassasu. Allah melarang untuk kita ini mengorek-ngorek, cari-cari kesalahan orang. Ente cari-cari ini. Kamu ini masih kepingin baik apa enggak? Iya. Apa buktinya? Kalau Anda mau memaafkan saya, tidak menghukum saya, tidak sampai kamu itu menjatuhkan martabat saya janji kepada Allah dan kepada kamu, tidak akan mengulangi perbuatanku. Benar, benar. Ya udah. Cerita ini menggambarkan bagaimana Sayyidina Umar itu adalah raja. Jadi segede apapun emosinya, kalau dikembalikan kepada Al-Quran, udah. Kedua, tidak baik orang itu mencari-cari kesalahan orang, lupa dengan kesalahan dirinya nantinya. Ketiga, prosedural itu juga harus ada sih, jangan main-main asal hukum, tangkap, nggak ada proseduralnya sama sekali. Enak aja tangkap, ente kira laron apa itu orang-orang. Apa kesalahannya? Buktikan dulu. Jangan belum ketemu kesalahannya langsung divonis salah, menjadi tersangka misalnya. Bukti dulu baru tersangkawan. Paham? Jadi silahkan kalau Anda itu menginterogasi, silahkan, tapi lewat prosedural.
Jangan asal gerutak-gerutuk begitu. Nah, mudah-mudahan insyaallah kita termasuk golongan orang yang selamat insyaallah. Yang ditutup kesalahan kita bukan hanya di dunia sampai ada di akhirat. Di dunia kita ditutup sehingga tetap menjadi orang terhormat, di akhirat kita diampuni sehingga menjadi orang selamat. Amin Allahumma amin. Fatihah wa ratibul haddad wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعود حفظهما وهو العلي العظيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا والله أكبر سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا بسم الله والحمد لله والخير والشر مشيئة الله بسم الله بسم الله والحمد لله والخير والشر مشيئة الله آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام 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 يا ذا الجلال والإكرام متنا على يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا متين اكفي شر الظالمين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم
يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم استغفر الله رب البرايا استغفر الله من الخطايا استغفر الله رب البرايا استغفر الله من الخطايا استغفر الله رب البرايا نستغفر الله من الخطايا استغفر الله رب البرايا نستغفر الله من الخطايا حق معبود لا إله إلا الله 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 إله إلا الله لا 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 إله لا إله إلا الله 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 لا لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شرف وكرم ومجد وعظم ورضي الله تعالى عن أهل بيت المطهرين وأصحاب المهتدين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم فيه برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. فاتح إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأزواجه وذريته وأهل بيته وإلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وأصول وفروعهم أن الله يعلي درجات في الجنة ويكثر مصوباتهم وضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة إلى روح سيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وأصوله وفروعهم وجميع ساداتنا الأبي علوي وأصولهم وفروعهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مسوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعهم في الدين والدنيا والآخرة. بسم الله الرحمن الرحيم.
الفاتحة لأرواح ساداتنا الصوفية أينما كانوا وحلت أرواحهم من مشارق الأرض إلى مغاربها أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفادهم في الدين والدنيا والآخرة. بسم الله الرحمن الرحيم. نعبد وإياك. الفاتحة إلى روح سيدنا الصاحب الراتب قطب الإرشاد وغاية العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علي بن محمد الحداد وأصوله وفروعهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن الرحيم. وإياك نستعين. الفاتحة لأرواح كافة عباد الله الصالحين ووالدينا ومشايخنا في الدين وذوي الحقوق علينا وأموات أهل هذه البلدة من أهل لا إله إلا الله أجمعين وإلى أرواح أموات المسلمين وأحياهم إلى يوم الدين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويفرج كروب المسلمين ويرحمهم ويشفي مرضاهم ويجمع شملهم على الهدى ويؤلف ذات بينهم ويولي عليهم خيارهم ويصرف عنهم شرارهم ويكفينا ويهم شر الفتن والمحن والمؤذيين والمتعدين من قريب أو بعيد ويرخي أسعارهم ويغزر أمطارهم ويؤتي كل سائل منا ومنكم سؤال على ما يرضي الله ورسوله ويفتح علينا فتوح العارفين يختم لنا بالحسنى وهو راض عنا في خير ولطف وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. وإياك نستعين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم بما سر منا لا تهديك استجر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم سر منا لا تهديك استجر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم سر منا لا تهديك استجر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. جزا الله سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم عنا خيرا. جزا الله سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم عنا ما هو أهله. جزا الله سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم عنا خيرا. جزا الله سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم عنا ما هو أهله. جزا الله سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم عنا خيرا. جزا الله سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم عنا ما هو أهله. جزا الله سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وسلم أفضل ما جزى النبي عن أمته. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة والتوبة والرضا والقبول.